نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جس طرح کو یہ بخاری مسلم کے لفظ ہیں، فرمایا کوئی آدمی مکان بناتا ہے بڑا پیارا، بڑا حسین، بڑا خوبصورت، ہر قسم کے نقش و نگار کرتا ہے، پر ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دیتا ہے، ایک اینٹ کی جگہ۔ اب جو آدمی بھی آتا نا، گھومتا دیکھتا مکان، اسے بڑا اچھا لگتا اس کا مکان، پر وہ دیکھتا کہ یار یہ ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، اگر کبھی یہ بھی مکمل ہو جائے تو مکان۔ آپ کی سمجھ آ رہی ہے؟ خود حضور نے مثال دی۔ میرے حبیب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے جب نبوت کی حسین عمارت کو بنایا تو سارے نبی آ گئے، پر ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی۔ فرمایا میں آیا ہوں تو دیوار مکمل ہو گئی، کسی اور کی گنجائش ضرورت ہی نہیں، مکمل اکمل کامل دین نبی پاک۔ یا رسول اللہ، آپ کس کس کے رسول بن کے آئے؟ اے تمام انسانوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آئے۔ قرآن مجید نے کہا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے رسول نہیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جس کو اللہ نے بنایا ہے ان سب کے حضور رسول بن کے آئے، سب کے لیے رحمت بن کے آئے۔ دائرہ کار ہی بڑا وسیع ہے، اب کسی اور کی گنجائش ہے۔ ہاں کچھ لوگوں کو بیماری لگتی ہے، پاگل ہو جاتے ہیں۔ دعویٰ کرنا ہمارے زمانے میں ویسے ہی آسان ہے، اور پاکستان ہندوستان ویسے جمہوری ملک، اس میں ہر آدمی کو بولنے کی اجازت ہے، جو جس کی طبیعت آتی ہے بول سکتا ہے، گنجائش ہے۔ اور ویسے بھی کوئی کیسے پتہ کرے گا کہ کوئی کیا سوچ رہا ہے، کیا بول رہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں 30 کے قریب ایسے دجال جھوٹے ہوں گے، 30 جو دعویٰ کریں گے کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، 30۔ لیکن فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آ سکتا، خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آ سکتا۔ 30 کے قریب خود نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں 2 بندوں نے دعویٰ کر دیا تھا ہم نبی، بہت سارے لوگوں نے دعویٰ کیا، اور 1 2 4 نہیں، ابھی چند مہینے پہلے ایک بندے کو پھر دورہ پڑا تھا، بعد میں اس کا معلومات کی تو پتہ چلا نفسیاتی مریض ہے بیچارہ، کہتا تھا میرے پاس وحی آتی ہے، بہت سارے لوگوں نے، لیکن ایک بندے نے ذرا منظم ہو کے دعویٰ کیا، اور خود چونکہ وہ انگریز کا وفادار تھا، تابعدار تھا، وہ کہتا تھا میرے آنے کے 2 مقصد ہیں، اللہ آپ کو نبی کہتا تھا 2 مقصد ہے، ایک کہتا تھا کہ جو انگریز حکومت کا وفادار نہیں وہ اللہ رسول کا وفادار نہیں، معاذ اللہ، پہلا اس کا آنے کا مقصد وہ بیان، دوسرا اس کا مقصد یہ کہا کرتا تھا کہ ان سارا باقی ہے، موجود ہے، قرآن حدیث نماز روزہ حج زکوٰۃ، میں معاذ اللہ نبی بن کے آیا ہوں تو صرف ایک کام کرنے آیا ہوں کہ جہاد کوئی نہیں، جہاد نہیں کرنا، کفر کے خلاف لڑنا۔ آپ کو پتا تو چل گیا ہوگا میں کس کی بات کر رہا ہوں، مرزا غلام احمد قادیانی، اس کے ماننے والوں کو مرزئی بھی کہتے ہیں، احمدی بھی کہتے ہیں، قادیانی بھی کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کافر، ایک ہوتا ہے مرتد، دونوں میں فرق ہے۔ عیسائی، یہودی، سکھ، ہندو کافر ہیں، ان کا اپنا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے جو وہ کر رہے ہیں، اسلام کسی پر جبر کا حکم نہیں دیتا، موج کریں گے ہوئے لگے رہے، ہم انہیں دین کی دعوت دیں گے پر ان پر کوئی سختی نہیں کر سکتے۔ ایک مرتد ہوتا ہے جو لبادہ دین کا اڑتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، قرآن والا کہتا ہے، اسلام والا کہتا ہے، لیکن دین میں رخنا ڈالتا ہے، نیا عقیدہ کرتا ہے، وہ مرتد پر سختی کرنے کا حکم۔ مرزائیوں مصیبت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں، ہم اسلام کو بھی مانتے ہیں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں، بس آخری نبی نہیں مانتے، ایک نیا نبی مانتے ہیں۔ رنگ بڑا عجیب دیا، کہتے ہیں ذلی نبی ہے، بروزی، نوکھا فلسفہ سنیں آپ حیران ہو جائیں گے۔ ذلی نبی کہتے ہیں میں مستقل نبی نہیں، میں نبی پاک کا سایہ بن کے آیا ہوں، اس نے دعویٰ کیا میں مستقل نبی نہیں، میں حضور کا بیوقوف، جس خدا نے اپنے رسول کا سایہ بنایا ہی نہیں کہ کسی کے قدم نہ آ جائیں، جیسے شخص کو سایہ بنانا تھا جس کی ایک آنکھ بھی کوئی نہیں، کانا ہے بیچارہ، کانا تھا، ایک آنکھ اس کی سلامت۔ اللہ کے نبیوں میں کوئی نقص ہوتا، ہمارے ہاں ایک دفعہ گفتگو ہو رہی تھی تو ایک مولانا کہنے لگے مرزا جھوٹا نبی، استادوں نے روک دیا، کہنے لگے یہ لفظ بھی نہیں کہنا، جو نبی ہوتا ہے وہ جھوٹا نہیں ہوتا، جو جھوٹا ہوتا ہے وہ نبی، یہ لفظ بھی نہیں کہنے۔ حضور پھر کیا کہیں، کہنے لگے چلو کانا شانا کہہ لیا کرو، اتنی گنجائش ہے، یہ تو 2 4 جملے ہیں، جیسا بیچارہ ہے تھا ایسا چلو کہہ لو، کانا شانا کہہ لیا کرو، اس کی اجازت ہے، لیکن یہ لفظ کہنے کی اجازت منظم سازش کی، اس شخص نے منظم، اور یہ رکی نہیں۔ اور آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کے کہ یورپ کا ویزا سب سے آسانی سے اس بندے کو ملتا ہے جو کہتا ہے جی میں مرزئی ہو گیا ہوں، مجھے پاکستان میں خطرہ ہے، فٹافٹ بلا لیتے ہیں۔ ہماری ان کے ساتھ کیا رشتہ داری ہے جو تمہیں فٹافٹ بلاتے ہیں؟ بتاؤ کیا تعلق ہے جو تمہیں سپورٹ کرتے ہیں؟ مرزا غلام احمد قادیانی نے دعویٰ کیا، پہلے وہ کہنے لگا جی میں محدث ہوں، میں حدیثوں کی تشریح کرتا ہوں، پھر کہنے لگا میں مجدد ہوں، کی تجدید کروں گا، پھر آہستہ آہستہ کہنے لگا جی میں امام مہدی بن کے آیا ہوں۔ اکٹھے ہونے لگے نا، ہمارے لوگ تو دعا کرانے پہ قائل ہو جاتے ہیں، ایسے بھی جو نئی مداری لگائے اس کے بندے جلدی قائل ہو جاتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں پنجابی کا مزاج ہے مداری دکھائے صحیح، اس کا کام ہے فٹافٹ پہنچ جانا، یہ مداریوں کا زمانہ ہے، جو اچھی مداری لگا لے، شور شار اچھا کرے، اس کے گرد لوگ، جو کہے میں نے پھونک ماری تو بندہ چل پڑا، پھونک ماری تو گر گیا، پھر میں نے ایسے کیا تو ایسے ہو گیا، کوئی مداری دکھائے صحیح، مداری کا دور ہے۔
भी मदारी लगा ली, मैं दुआ करता हूँ तो फलाना सही हो गया, मैं ये करता हूँ तो कभी मुहद्दिस हो गया, कभी वो मुजद्दिद हो गया। फिर कहने लगा मैं इमाम मेहदी। फिर उसने थोड़ी तरक्की कर ली, कहने लगा मैं मसीह मऊद हूँ, जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दोबारा पैदा होना था तो लिहाजा मैं आ गया माज़अल्लाह। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब उसने समझा ना कि अब बंदे थोड़े पक्के हो गए हैं जो मेरे साथ हैं, फिर कहने लगा नहीं मैं जिल्ली नबी हूँ, उसी मैं साया बन के आया हूँ। मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी पनाही उसको अंग्रेज की हासिल थी। शख्सी जब हुकूमतें सपोर्ट करती हैं पर उसका आगे बढ़ना बड़ा आसान हो जाता है। अंग्रेज ने मुकम्मल पुष्ट पनाही की। एक हकीम साहब बड़े पुराने बड़े सियाने कहने लगा जी मैं 2-3 अमराज का इलाज करता हूँ, उसमें एक खांसी भी है, चंद कतरे शराब के डाल के मैं दवाई बनाता हूँ, ठीक हो जाता है। मैंने कहा आपका दिमाग ठीक नहीं, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस चीज को गंद कहा है उसमें कभी शिफा हो सकती, सारा जमाना भी कहे कि ठीक हो जाएगा शिफा हो सकती, जो पेशाब से ज्यादा पलीद है उसमें भी कभी शिफा हो सकती है। तो साइंस माने हिकमत जो मर्जी कहे। तो रोज कहते हैं कजन मैरिज से मसाइल बनते हैं, भी रिश्तेदारों में शादी करने से रसूल पाक सलाम ने सगे चचा के बेटे के साथ फातिमा का निकाह किया। अगर मसाइल बन सकते होते तो रसूल पाक कभी ये काम कर सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता। रोज डॉक्टर कहता है आप पता करने जाएं बीमारी कहां से लग गई, आपके खानदान में तो किसी को नहीं थी, फलाने को तो नहीं थी, फराल में मेके में। भाई अल्लाह के रसूल ने फरमाया बीमारी मुतअद्दी नहीं होती, को दूसरे से लग सकती। सारी दुनिया के डॉक्टर कहें बेशक तबीयत मान सकती, कोई कच्चे नजरियात के लोग ही नहीं। यहाँ तो बंदे फटाफट ऐसे हो जी सुना था उसने कहा था, क्या मतलब है नबी दी जुबान साढ़े वास्ते कुरान खत्म हो गई बात। जो मर्जी को कहता फिर अकीदा मजबूत, पर 10 मिनट के लिए भी हिलने की जरूरत नहीं। मिर्जा साहब ने दावे कर दिए, लोग इकट्ठे होने लगे, अंग्रेज की पुष्ट पनाही थी और उसने सबसे पहला अटैक उन लोगों पे किया जो सरदार कहलाते थे, चौधरी कहलाते इंदार थे। उसका सबसे पहला अटैक कादियानियों का सबसे पहला जो हरबा था वो चौधरी लोग थे, बड़े लोग, इसलिए कि उसे पता था कि इन लोगों पे कब्जा जमाया जाएगा तो बाकी जो अवाम है उसको करीब करना आसान हो। बड़े जिम्मेदारों पे, जगीरदारों पे, मालदारों पे, रईस लोगों पे उसने फंदे डाले, मुंह किए और एक जमीयत तैयार कर ली। लोग इकट्ठे हो गए और उसने दावा कर दिया कि मैं नबी हूँ। तमा ने उसको कई दफा बुलाया, हजरत पीर मेरे अली शाह साहब रहमतुल्लाह। पीर साहब ने फरमाया किसी मैदान में सामना तो कर, गुफ्तगू तो कर, और वो सामने आने को तैयार। अमीर मिल्लत पीर जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अली पूरी रहमतुल्लाह ने फरमाया सामने तो आना, कहीं सामने तो आ तो सही। हजरत हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रजा खान साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह आला हज़रत के साहिबजादे फरमाने लगे तो ऐसा बेईमान है सामने क्यों नहीं आता, बाहर तो निकलना। तो उस रसूल के मानने वाले जो हर मैदान में सामने आ जाते, हर मैदान में, लेकिन ना नबी दुनिया में तबलीग करने आते हैं, कुश्ती करने नहीं आते। मौलाना हामिद रजा साहब ने वजीर खां मस्जिद में तकरीर की, आला हज़रत के शहजादे तो फरमाने लगे हम तो उस रसूल के मानने वाले हर मैदान में सामने रहे। नबी पाक बाहर निकले तो रुकाना पहलवान बकरियां चरा रहा था, इसमें था। कहने लगा मैं नबी तब मानूंगा जब मेरे साथ कुश्ती करेंगे। हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर का मिजाज नरमो नाजुक था, हाथ फूल से ज्यादा नरम होते थे, कस्तूरी से ज्यादा खुशबूदार होते, नरमो नाजुक वजूद था, मक्खी नहीं बैठती थी। उसने ये बात की तो मेरा दिल किया मैं आगे बढ़ के कहूँ तू बेवकूफ है, कभी कुश्तियों के साथ भी तबलीग हुई है, बेवकूफ है तू। कहने लगा जी मेरे साथ तो सैकड़ों लोग आए, कोई मुझे गिरा नहीं सका, अगर आप गिरा दे तो मैं कलमा पढ़ लूंगा। रसूल पाक ने आस्तीनें चढ़ाई, फरमाया चला आजा कुश्ती कर लेते। वाह सही में निकल, मेरे रसूल पाक ने आस्तीन चढ़ाई, तामत मुबारक को समेटा, फरमाया चला आजा आजा। मैदान में रसूल पाक तशरीफ लाए, नबी पाक सामने हुए, हुजूर ने उसको दाव लगाने का मौका दिया। कभी टांगों की तरफ भागता, कभी पीछे आता, कभी दाएं। जब भाग भाग के हजरत बिलाल कहते वो भाग रहा था, हुजूर मुस्कुरा रहे थे, सरकार हंस रहे थे कि चल चल यार ठीक है भाग दौड़ ले। जब भाग दौड़ लिया तो मेरे नबी पाक ने बाजू से पकड़ा, वो 3 दफा लाया तो जमीन पे गिर गया। हुजूर ने पकड़ के उठाया, फरमाया मैं सिर्फ गिराने नहीं आया, मैं तो उठाने आया। खड़ा किया तो कहने लगा नहीं आपने तो मुझे मौका ही नहीं दिया। हुजूर ने फरमाया देर कोई नहीं हुई, तू दोबारा आ जा, कोई अर्ज नहीं। दोबारा आया तो मेरे हबीब ने 2 दफा हिलाया तो फिर जा गिरा। कहने लगा नहीं अभी भी मैं संभल नहीं सका था। फरमाया कोई अर्ज नहीं, ये कोई ऐसा मामला है, आजा। जब आया ना तो हजरत बिलाल कहते हैं वो दस्ते मुबारक जिनको मैं थामता था तो लगता था फूल थाम लिए हैं, उन हाथों से हुजूर ने उठा के फिजा में बुलंद किया और हुजूर ने धड़ाम से जमीन पे गिराया तो कलमा पढ़ता हुआ खड़ा हुआ। कहने लगा ऐ महबूबा जो तेरे हाथ में ताकत है वो तेरी नहीं, वो खुदाई ताकत है, खुदाई ताकत है, खुदाई। रसूल पाक अलैहिस्सलाम हर मैदान में, उलमा ने कहा तो निकल तो सही, कभी बाहर निकला फौत का हुआ तो पता था आपको, फौत का हुआ था बाथरूम में मरा, वो बाथरूम में। आज तक लोग बाज नहीं आए, उनकी इबादत गाहे हैं, बड़े चक्कर हैं।